дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. имрӯз воқеан лоиҳаи барномаи дурахшон барномаи мардуме аст ки аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон албатта таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. ва ин навбат низ як нафар ба мо аз шаҳри Панҷакит занг задан, хоҳиши иштирок карданро доштанд. мо он нафарро ба барномаи дурахшон даъват кардем. биёед бо як кафкӯбии самимӣ қаҳрамони барномаро истиқбол мебинем. марҳамат. хушомадед ба барномаи дурахшон. бори дигар дуруд бинандагони азизи телевизиони вилояти суғд, махсусан барномаи дурахшон. воқеан имрӯз барномаи дурахшон ҷиҳати дарёфти истеъдодҳо аз миёни кӯдакон, наврасон ва ҷавонон саҳми босазои худро гузошта истодааст ва мақсади лоиҳаи мазкур ҳамин аст ки дар кадом намуди ҳунар набошад ҳам кӯдакон, наврасон ва ҷавонон бояд биёянд аз минбари баланди барномаи дурахшон, албатта аз суфраи истеъдодҳо баромад кунанд, истеъдоди худро пешниҳод кунанд. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо, худи шумо ё шогирди шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғд сабт шудааст, ворид гардед, албатта номнавис шавед. мо кӯшиш мекунем марҳила ба марҳила, навбат ба навбат шуморо ба барномаи дурахшон даъват кунем. ва имрӯз зиёда аз 35 нафар аллакай тӯли як сол мешавад ки дар барномаи дурахшон ширкат меварзанд, истеъдод маҳорати худро пешниҳод мекунанд. аз ҷониби аҳли ҷомеа онҳо хеле самимӣ қабул карда мешаванд. баъзан нафарашон аллакай ба кору фаъолият дар ташкилоту идораҳо, муассисаҳо корро шурӯъ карданд ва фаъолияти пурсамар доранд. мо кӯшиш мекунем ки бинандагони азиз, ҳар нафаре ки дар барномаи дурахшон албатта ширкат меварзанд, саҳифаи ҳамкории мо баста нагардад. баъди ба итмом расидани барнома низ мо албатта кӯшиш мекунем бо онҳо дар тамос бошем. хуб, имрӯз низ ба барномаи дурахшон як нафар муроҷиат карданд аз шаҳри Панҷакенти бостонӣ, Панҷакенти қадима ки бисёр мардумонаш хиратманд ҳастанд, ҳунарманд ҳастанд. занг задан ҳамроҳи модарашон ва мо бо камоли мамнун, бо қалби кушод ба ҳамин барномаи дурахшон даъват кардем ки бисёр имрӯз як бо либоси миллии зебо ба барномаи дурахшон ташриф овардам. ман имрӯз аз номи роҳбарияти идораи телевизион ва радиои вилояти суғд, гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон, шуморо ба барномаи дурахшон хайр мақдам мегӯям. ман мехоҳам ки барномае ки имрӯз шодмонои бо ҳам барпо мекунем барномаи самимӣ бошад. розӣ ҳастед? бале. хушомадед ба барномаи дурахшон. худро муаррифӣ кунед. пайғоми хуши лаҳзаи дидор салом аст, дебочаи зебандаи гуфтор салом аст. оғоз шавад сулҳу салоҳ аз нафаси ӯ, чун муждаи рафтори сазовор салом аст. нозир ва шодмоной ҳастам, хонандаи синфи ҳашти муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент. офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз шумо барномаи дурахшонро тамошо мекунед дар телевизион? бале. хуб, ақидаи шумо чӣ гуна аст дар бобати ҳамин лоиҳаи дурахшон? барномаи дурахшон яке аз барномаҳои беҳтарине ҳаст ки ман то ҳол тамошо мекардам ва орзу доштам ки дар ин озмун ширкат варзам. офарин. яъне ки дар барномаи дурахшон албатта ширкат варзед. шумо медонед ки мо рақами телефон пешниҳод мекунем, саҳифаи иҷтимоии барномаро пешниҳод мекунем ки ҳам дар инстаграм ҳаст ва ҳам дар фейсбук ҳаст. ҳатто метавонанд мардум бе ягон монеа аз саҳифаи рамзии идораи телевизион ва радиои вилояти суғд ки ҳам дар фейсбук ҳаст, албатта ҳам дар ютуб ҳаст, ворид гардан барномаҳои на танҳо дурахшон, дигар барномаҳои телевизиони вилояти суғдро низ албатта тариқи ҳам фейсбук гузориш, албатта барномаҳо, лавҳаҳоро албатта тамошо кунанд ва албатта ки шакли пурраи онҳо албатта дар ютуб канали ана ҳамин идораи телевизион ва радиои вилояти суғд ҳаст. бинандагони азиз, шумо метавонед дилхоҳ вақт берун аз соати корӣ ворид гардида
бо як кайфияти хуш барномаҳои идораи телевизион ва радиои вилояти суғдро ҳам дар фейсбук ва ҳам дар ютуб албатта тамошо кунед. Хуб, барномаро тамошо мекардед, барои шумо писанд омад, мо рақами телефон пешниҳод мекунем. Чӣ шуд ки чӣ шуморо талқин кард ки ба барномаи Дурахшон занг задед ё хоҳиш доштед? Ба ки муроҷиат кардед? با مادرم. چی اول گفتید؟ گفتم که من میخوام در این آزمون اشتراک ورزم و اون کس هم قبول کردن و مرا به اینجا آوردن. یعنی که بینندگان عزیز این گونه شد که مادری قهرمانی برنامه امروزه ما البته زنگ زدن خواهش اشتراک کردن فرزندشون رو گفتم ما با کمال ممنون البته قبول کردیم برای اینکه این لایحه مردمی است هر نفری که دارای استعداد و لیاقت است البته میتواند که بمونه البته در این برنامه شرکت ورزد. خب امروز به برنامه درخشان آمدید به خوجند بوستانی به مرکزی ولایت سوخت کیفیتتون چگونه است؟ خوجند زیبا شده است؟ بله. پسندتان آمد؟ بله خیلی پسندم آمد. آفرین. امروز کیفیت شما چگونه است؟ برنامه رو چگونه میگذرونیم؟ با کیفیتی بلند. آفرین. اصلا شما آماده هستید؟ بله. خب من در آغاز میخواستم از زبان شما یگان شعری که بیشتر برای خودتان پسند است و معنای بین‌نهایت چقدر دارد از همون نظم‌های استادان که امروز بهر تربیت عامه مردم نوشته شده است نوشتند قرائت میکنید؟ بله. مرحبا. شعر از استاد رحمت نرزی. وطن. ای جان جان من جانم فدای تو ای عشق ای وطن جانم فدای تو ای ریشی ریشگی سوزی همیشگی ای مهری بی سخن جانم فدای تو. شادمانا چرا آغاز شعرتان را از وطن سر کردید؟ چرا امروز با یک صمیمیت از وطن سخن میگوید؟ من میدونم باید هر نفر همین گونه باشد دوستدار وطن باشد. چرا از وطن آغاز کرده؟ وطن برای ما یک جای مقدس است. بله. برای همین از وطن شروع نمودم. آفرین. یعنی وطن رو به نهایت دوست می‌دارید و سرچشمه این همه خوشبختی و پیشروی ما وطن است. آفرین. شما میدونید که شادمانای هر نفری که در برنامه درخشان شرکت می‌ورزد دارای یگان استعداد است یا در یگان آزمون المپیادهای فنی مکتبی البته شرکت ورزیدگی است. شادمانای را ما چگونه معرفی می‌کنیم؟ من اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی و اینچنین غالب آزمون ترنم وطن می باشم. آفرین. در سال چند به آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدید؟ سال چهارم است که من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیده ایستادم. آفرین. خب آغاز میکنیم. شادمانه وقتی که به صنف یک قبول شدید به کدام مکتب داخل شدید یا به صنف یک قبول شدید اولین آموزگارتون کی بودن؟ اولین آموزگاری من محمود جان و شادمانای می باشند که در مؤسسه میانه عمومی رقم 15 تعلیم می دهند. آفرین. یعنی که به مکتب رقم 15 شما اول قبول گردیدید امروز در لیسه تحصیل میکنید. آفرین. خب امروز پدر و مادر برای انا همین صاحب علم شدن شما ها چگونه شرایط مهیا کردن در خانه؟ شرایط های خیلی مساعده به من فراهم کردن. به من کتاب های زیادی را دسترس میکنن از کجایی که نباشد. خب یعنی که با کتاب ها تامین میکنن گوشه مخصوصی هست که شما میتوانید درستون رو آماده کنید ها؟ خب امروز در قطار تحصیل علم گرفتن مثل میانی فن‌هایی که امروز در مکتب جاری کرده شده است فن‌های درسی باز با کدام مثلا محفل ها می روید باز چی لیاقت دارید شما؟ من در المپیاده های مکتبی در فن زبان اشتراک می نمایم. از فن زبانی مادری، زبان دولتی. آفرین. خب صاحب جای چندم شده؟ یکم. من داننده چقدر اثر هستید؟ من زیاده از 5000 کتاب، 300 شعر، 3000 بیت شعرها، نوهای شعر گوناگون، 25 داستان، 40 پاوست، 3 رمان و غیره ها را ezber کردم. خب آفرین. گفته داستان. بله. از کی یک داستان میگویید؟ از کدام استادان؟ از غفار میرزا، از نمینتی خودم. خب باشد. این داستان درباره چی هست؟ چی رو تلقین میکند؟ چی رو میفهماند به فکر شما؟ این داستان درباره پرنده میرود با نام داستک.
خب باشد مرحمت. بود یا نبود بود گار بود، پالیز نبود شد گار بود. در یک زمان در یک مکان شاه خلایق مار بود. ماری کلان و زور بود، با طیبت و خون خور بود. در آن زمین در آن زمان فرمان برش زنبور بود. یک روز هنگامی بهار زنبور را فرمود مار. در رو برو زردی مخب، از بحر من چاشنی بیار. رو نیش زن پرنده را، چرنده را درنده را. کی از همه شیرین بوده است، فردا خبر بین ما مرا. زنبور زود پرواز کرد، کارش سر از یک غاز کرد. گوساله را بزغاله را شیرین گزید و ناز کرد. قورباغه را نیش زد، توف کرد و خود را پیش زد. با قهر و غش بر قصد او نیشش به یک گاو میش زد. گاو میش بیغم میچرید، از نیش او یک قد پرید. ز جای نیش او درید، از گاو یماقی نو خرید. یک دخترک پفک به دست، در روی صوفه می نشست. زنبور پفک را گزید، قرصی کنون پفک کفید. زنبور خندیدن گرفت، در بیخ خندق دم گرفت. از پیش یک آدم گذشت، او چاشنی از آدم گرفت. چون نیش زد بر آدمی، کرد آنقدر جانش حضور. وی مزه کرد و باز زد، این دفعه یک نیشی چقور. آدم از در داد زد، فریادی با امداد زد. تا داستک دادش رسید، زود او به فریادش رسید. با داستک او دوست بود، از دشمنش پروا نداشت. آن داستک چون پاسبان، در خانه او لانه داشت. چون داستک شد نزد آن، زنبور را دادش نشان. زنبور در پرواز بود، با خوشخبر شادی کنان. زنبور را دریاب کرد، چی میشتابی دادرم؟ زنبور گفتا بهر شاه، از خلق چاشنی میبرم. خود را به نادانی زده پرسید او را داستک، کی از همه شیرین بوده است، قورباغه یا کی فاختک؟ زنبور خنده کرد و گفت نه این نه آن نه هر دو. آدم خودش دیگر بوده است، از هر چی شیرین تر بوده است. وای وای منی نادان مرم، یک عمر پشه میخورم. این پشه خوری جور جان، چون لای شورم زد به جان. بر حرمت 70 مار، نوگی زبانش را برار. گر راست گویی بد از این، من هم کنم آدم شکار. چون داستک ایستاد و دید، آمد زبانی او پدید. او با دومی قیچی خود شرطی زبانش را برید. ویز ویز کنان جیز جیز کنان، زنبور پیش ما رفت. آن داستک چون ترجمان، خرسند از دنبال رفت. وقتی که می پرسید مار، که از همه شیرین بوده است، ویز ویز کنان جیز جیز کنان، زنبور میزد پا و دست. آن وقت سوی داستک افتید ناگه چشم مار. گپ زن چی جیز جیز میکند، این زردی بی صبر و قرار. تقصیر گفتا داستک، زنبور شو هم گفته نیست، که هیچ جانزادی جهان شیرین تر است قورباغه نیست. با این سبب از آدمان آن مار دوری میکند، از آن زمان تا این زمان قورباغه خوری میکند. خب دوستانی عجایب است. خب من در این لحظه شما رو سنجیدنی هستم، باید یک چیستون گویید. چیستون؟ یک جفت کبوتری علایند، جفتند ولی زی هم دیگر جدایند. پرواز کنند روی دنیا، از خانه خود برون نیایند. جواب چیستون چی بوده است؟ جواب چیستون چشم. چشم بوده است. آفرین. الان یک تیز یک گویید. پیسته دارم بیسته، بیسته دارم پیسته، پیسته دارم بیسته، بیسته دارم پیسته، پیسته دارم بیسته، بیسته دارم پیسته. خب آفرین. یک دو بیتی گویید. دو بیتی؟ بله. جانانه بهار شده است کی می آیی، وقتی گلی خار شده است کی می آیی. تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا همه آب شدند تو کی می آیی. خب یک غزلی مکمل، غزلی پره از کی؟ غزلی پره از سعدی شیرازی. بگذار مرحمت. گل خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا
من گل نوچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم. کمالی همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. معنی این غزل در آن می باشد که با ماشینی ماه شوی، با دکشینی سیاه شوی. آفرین. خب تشکر میگم. امروز روی میز برنامه درخشان شما دستاوردهای سالانه خود را آوردید. در اینجا میبینم دیپلم با خود آوردید که این دیپلم برای چی است؟ این آزمون جمهوری ترنم وطن می باشد که من در آن اشتراک نموده سزاوار جای دوم گردیدم. خب این آزمون چگونه برگزار میگردد؟ در اونجا شما باید چی کار رو انجام دهید؟ این آزمون اینترنتی یعنی شبکه فیسبوکی می باشد که در آن خوانندگان اشتراکچیان شعر درباره وطن وصف وطن میکنند و در آنجا روان میکنند و غالب جای میگردند. خب شما کدام شعر رو قرائت کرده بودید؟ من شعری که در اولی آزمون خوانده بودم. خب آفرین. شعر شما رو چگونه قبول کردن؟ چی گفتن؟ صاحب جای دوم شدیدن در اینجا به فکرم. خب من در این آزمون چند مرتبه اشتراک کرده هستید؟ 2 مرتبه. صاحب جای چندم شده؟ دوم. 2 مرتبه صاحب جای دوم. خب امسال نیت هست که اگر همین آزمون برگزار گردد اشتراک کنید و صاحب جای اول گردید. و همزمان اینجا میبینم یک دیپلم دیگر که برای دستاورد شما این دیپلم را من از آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است که سزاوار جای دوم در دوره ولایتی گردیدم گرفتم. آفرین. احسن میگم. و همزمان اینجا دیپلم هایی هست که شما در رفت تحصیل در آزمون ها شرکت ورزیدید، صاحب جای گردیدید. و همزمان اینجا همراه خود شما جزدان مخصوص رو آوردید که بسیار بزرگ است. داخل این بسیار شعر، داستان، رباعی، 2 بیتی ها هست و بیاید آغاز میکنیم. من از انا همین جزدان مخصوصی که برای آزمون آماده کردید از انا همین میپرسم. شما باید جواب دهید از کدام صحیفه که برای من پسند است. یعنی که شما رو امتحان میکنیم که شادمانه واقعا امروز از خود کرده است یا نه. خب عبدالرحمن جامی بهارستان. این کتاب اثری نثری می باشد. من از آن زیاده از 90 حکایه را از بر کردم. عبدالسلام دهاتی کامل جان به ماه می رود. این هم حکایه می باشد از استاد. خب در انا همین حکایه چی گفته می شود؟ آخری حکایه چی می شود؟ چی رو تلقین می کنه؟ معناش چی است؟ کامل جان با دستش به بالای بام برآمده بودند و در آخر پدرش آنها را می‌یابد. میگه در آینده وقتی که میخوانید بعد به آن کیهان‌آوردی حقیقی میشوید. خب یعنی که تلقین میکند که شخص باید کس رو درست انتخاب کند، درس رو خواند، صاحب دانش شود. آفرین. اکابر شریفی روزی تولد بیبی. در این درباره 2 نبیره های گفته می شوند که با پول خودشان برای بیبی در زادروز بیبی هدیه می خرند. به فکر شما همین عمل های 2 کودک درست است؟ بله. برای چی؟ برای آنکه برای بیبیشان سوغاتی می برند بیبی شاد می شود. آفرین. برای آنکه آنها می توانستند یگان شیرینی بخرند و طبع خودشان رو بالیده گردانند، این کارو نکردند. از خواهش های بچگی خود که نه هر کودک گذشته می تواند گذر کردن و دل بزرگ بیبیشان رو به دست آوردند. آفرین. اگر شما مبلغ می داشتید برای بیبیتان می خریدید؟ بله. آفرین. احسن. یگان شعری که برای مادر ایجاد کردند پیشنهاد کنید. مرحبا. از امین جان شکوهی. به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهانی را سراسر نمی گردد ولیکن آن برابر به این پرقدرتی با مهر مادر. فقط مادر به این گرما و سرما همیشه بر سر گهواره ما نکرده میرزته بینشسته شبها کلام کرد او چو جان بگرفته در بر وجودش چون به فرزند است پیوند و را خواند به خود جان و جگربند اگر خول خلد بر پای فرزند دل مادر شود محزون مقرر. آفرین.
осори манзумӣ аз бар карда. абу абдуллоҳ рӯдакӣ устод зиҳи фузуда ҷамоли ту ғазал ҳаст. хоб медонед? бале. марамад. зиҳи фузуда ҷамоли ту зебо ороро, шикаста сумбули зулфи ту мушки сороро. қасам бар он дили оҳан хӯрам ки аз сахтӣ ҳазор тарҳ ниҳодааст санги хороро. чун теғ ба даст дорӣ, чун теғ ба даст орӣ мардум натавон кушт. наздики худованд бадӣ нест фаромӯш. ин теғ на аз баҳри ситамгорон карданд, ангур на аз баҳри набид аст ба чархӯшт. бихандад лола бар саҳро, бихандад лола бар саҳро, ба сони чеҳраи лайло. бигиряд абр дар гардун, ба сони дидаи маҷнун. зи оби ҷӯй ҳар соат. абулқосим фирдавсӣ. хоб базми шашуми. Нашер. хоб бар ин низ як ҳафта бугзашт шоҳ, бифармуд оростан боргоҳ. биёмад нишаст аз бари тахти зар, абоёраву тоҷу заррин камар. ба як даст мӯбад ки будаш вазир, ба дасти дигар язди гурди дабир. ҳамон гирд бар гирд бихрадон, сухангӯй бузургмеҳру радон. ба бузургмеҳр он замон шоҳ гуфт, ки гавҳар чаро бояд андар нуҳуфт. суханҳо ки ҷонро буд судманд, аз он марди беарҷ гардад баланд. саидои насафӣ мурғи беболи паре дидам, мурғи беболу паре дидам, дилам омад ба ёд. нолаи чуғзе шунидам, манзилам омад ба ёд. дар суруғаш. хоб ҳофизи широзӣ. донӣ ки чист, донӣ ки чист давлат, дидори ёр дидам. дар кӯи ӯ накӯӣ бар хусравӣ расидам. аз ҷон тамаъ буридан осон буд валекин, аз дӯстони ҷонӣ мушкил тавон буридан. абулқосим лоҳутӣ. хоб баҳори кӯҳистон баҳори кӯҳистон. ё ки меҳмонҳои далер. паррандаҳо биёе пеши тирезаи мо, мунтазири шумоянд нонҳои резаи мо. гунҷишкакон бишинед, донаҳоро бичинед. акнун ин мурғон серанд, меҳмонҳои далеранд. офарин. устод мирзо турсунзода дар васфи модар низ албатта шеър гуфтанд. марамад. тифл мондам аз ту модар, рӯи ту дар ёд нест. қомати ту, чашми ту, абрӯи ту дар ёд нест. дар суруғат мезанам худро ба ҳар як кӯву дар, чунки то имрӯз модар, кӯи ту дар ёд нест. рафтам аз занҳои пири деҳа кардам ҷустуҷӯ, рафта бо санги мазори ту намудам гуфтугӯ. гӯш кардам рафта ҳар як ҷунбиши шохи дарахт, бо гиёҳу сабзаҳои даст гаштам рӯбарӯ. устод аминҷон шукӯҳӣ як шеър доранд дар васфи акаи думдароз. акаи думдароз, ман бо ту ароз. аз барои чӣ дуздӣ кардӣ боз? тухми мурғи ман бурдӣ аз катак, шикаста хӯрдӣ онро бенамак. офарин. ғаффор мирзо як достон доранд. достак. хоб ё ки панҷ тӯҳфаи майдаяк. гунҷишкак достонро низ албатта доранд. кадомашро медонед? якта гунҷишкак будааст, пешониш қашқаб будааст, гӯши чапаш хоридааст, як ҳафта барф боридааст, барфи баланд боридааст, як қадди ман боридааст. гунҷишкак гушна мондааст, гушнаву ташна мондааст. бечора ин сӯ рафтааст, бечора он сӯ рафтааст. ин сӯ равад дона нест, он сӯ равад дона нест. хоб абдусалом деҳотӣ. эй булбулакони боғи дониш, эй булбулакони боғи дониш,
شادانه ترانه ها مبارک. باز آمده است فصل خوانیش، تحصیل نوی شما مبارک. مکتب همه جا کنار بگشاد، آنگونه که مادری به فرزند. تا اینکه شما ز خاطر شد، چون جان به تنش شوید پیوند. چشم پدرانه معلم بر روح شما همیشه چار است. تا بخشدتان ثمر ز تعلیم، او خود چو درخت میوه‌دار است. خب به فکر شما انا همین معلم نقشش چگونه است؟ چگونه رسالت دارد؟ چگونه انسان است به فکر شما؟ چه کارها را به انجام میرساند در حیات خواننده؟ هیچ یک عالم، شاعر، نویسنده با سواد به دنیا نمی آید. البته آن را استاد تربیت می نماید. استاد یک شخصی مهم است. برای ما خواندن، نوشتن، حساب کردن را یاد می دهد. استاد باقی رحیمزاده در وصف معلم یک شعر دارند. شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم. بهر سپاس خاطر دستت همی فشارم، منت پذیرم از تو دایم در روزگارم. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. آموخته برایم آداب گفتگو را، و کرده پیش چشمم دنیای آرزو را. سودی برای مردم بخشنده بین امو را، در راه بختیابی منوی جستجو را. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. آفرین. امروز برای آن استادانی که شما رو تعلیم و تربیت میدهند در لیسه شهر پنجکین تحصیل میکنید و به همون آموزگاری که شما رو به آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است آماده میکنند کی هستند؟ چی میگوید برای استادان اینقدر زحمت کشیدن؟ من به استاد خودم کامیل و شهنازه مینداری خود را بیان می نمایم که مرا به چنین آزمون‌های رنگارنگ و دلنشین آماده نمودند و این چنین به آموزگاران مؤسسه من مینداری خود را بیان می نمایم که برای من سواد و علم و دانش آموخته مرا به حیات درست زندگی تربیت کرده استادان. بله. چی وعده میدهید به آنها؟ من به آنها وعده میدهم که با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده شاگردی نمونوی میشوم. آفرین، احسن. سرود ملی جمهوری تاجیکستان رو کی نوشته است؟ استاد گلنظر کلی با آهنگ سلیمان یودکوف. باشد. استاد به نهایت یک شعری نغز دارند، حسرت و همزمان نه نه نشد. در دستی من دو دانه قند، یک تاش به تو یک تاش به من. در باغ ما دو تا کدو، یک تاش به من یک تاش به تو. در دستی تو دو تا مرد، نه نه نرست، نه نه نشد. خب علی بابا جان آغوش مادر، هر صبح مادر روی سری من، خندان چو خورشید بر بستری من. آهسته آغوش بهرم نماید، از جان نوازیش بهرم نماید. سرمانه مندک بر دوش مادر، شیرین تر از قند آغوش مادر. امروز در برنامه در وصف مادر بسیار شعرهای نغز خواندید و در این لحظه میخواستم درباره پدر هم از اشعار محبوبه نعمتزاده که پدر جان شعر است باید بگویید. پدر جان شما بال و پری من، خورشیدی روزم شب اختری من. گویید مرا باز تاج سری من، به اسد پسر گل دختری من. خب از عزیزی عزیز شعرهایشون رو دوست می‌دارید؟ حکایه هایشون رو دوست می‌دارید؟ چی رو دوست می‌دارید از اشعارشون؟ هم شعرهایشان را هم حکایه‌هاشان را. بیاید این کنه میکنیم یک شعری دوست داشته خود را از عزیزی عزیز و هم یک حکایه که برای شما پسند است، تربیوی است، معنای چقدر دارد پیشنهاد کرده میتوانیم؟ بله. مرحبا. خروسک خون ندارد، خروسک شو ندارد. از خانه به در شود
شانه‌زنی سر شود شانه او در سرش شانه بال و پرش خوشروی دود خروسک خوشروی رود خروسک بابی تماشا بود بابی تمنا بود. آفرین. یک حکایه من- کوتاه میگویید. حکایه کتاب مضمونش رو میگویید. خب حکایه درباره چی است؟ جوزدان. جوزدان. پسره که با نام اسرار جوزدانی را از کوچه می‌یابد. در درون آن 70,000 سامان بود. خب در این مضمون این حکایه این است که وقتی که یگان خردسال پول را می‌بیند در کیسه‌اش می‌ماند، اما اسرار این خیلی نبود. او برده جوزدان را به صاحبش می‌رساند. یعنی که کوشش میکند که مبلغ رو به صاحبش برگرداند. این کاری نیک است. خب به فکر شما کدام آدم رو ما خوشبین، نیک بین، انسانی خوب، با آداب، با تمکین، با صبر گفته میتوانیم؟ راستگوی، راست قلب و همیشه در انسان ها خوبی رو میبیند. همینطور؟ بله. آفرین. احسن میگویم. خب اینجا من میخواستم از استاد ابوالقاسم فردوسی یک شعر بگویید. بر این نیز یک هفته بگذشت. بر این نیز یک هفته بگذشت شاه بفرمود آراستن بارگاه بیامد نشست از بری تخت زر ابایاره و تاج و زرین کمر. خب استاد سعدی شیروزی یک غزل بینهایت نحس دارند درباره نظم کتاب. در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسی تمتع ز هر گوشه یافتم ز هر خوشه گوشه یافتم چوپاکانی شیروز خاکی نهاد. خب غزل دل مقیم کوه جانان. دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب. عبدالرحمن جامی خواهی که شوی حلال روزی هم خانه مکن ایالی بسیار دانی که در این سراچه تنگ حاصل نشود ایالی بسیار. خب سیدای نصفی آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است بزمی وصال و غنچه خندان غنیمت است با قامت خمیده روم سوی بوستان نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است. عبید زاکانی جان قصه آن ماهی سخنگوی گوید دلکامی روان زان لب دلجو جوید گر عکس رخش در چمن افتد روزی از خاک همه لاله خود رو روید. خب سعدی شیرازی زیدستی کوته خود زیر بارم که از بالا بلندان شرم سارم اگر زنجیر زلفی گیردم دست وگرنه سر به شیدایی برارم زی چشمی من بپرس اوضاع گردون که شب تا روز اختر می شمارم. شمس‌الدین شاهین اگر چند عمرم از 70 رفت کنونم غمی پیری از یاد رفت پدر چون به مادر سرود این کلام به تحصیل علمم نمود اهتمام. استاد صدرالدین عینی ای مانده قدم به راه مکتب عالی است مقام و جاه مکتب سبب حیات باشد مکتب سبب نجات باشد مکتب به تو عقل و هوش بخشد مکتب به تو شهد و نوش بخشد برخیز و گذار خواب خود را برگیر به کف کتاب خود را رو از همه پیشتر به مکتب شفق است تو را اگر به مکتب سعی بنما و علم و آداب بهتر ز شریک خویش دریاب تا در دو جهان عزیز باشی با دانش و با تمیز باشی. آفرین احسن. اکنون وقتی که شادمان نوی مکتب رو با بهای خوب و اعلا ختم میکنند به کجا به تحصیل رفتن است؟ کدام کسب رو انتخاب کردنی است؟ در آینده من میخواهم دکتر شوم. یعنی طبیب شدن رو. خب امروز اساسگذاری انا همین تیپ کی است؟ ابوعلی ابن سینا. خب باشد. از استاد یگون شعر میدونید؟ ربایی. بگذار باشد. از قعر گلی سیاه تا اوج زحل
کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم زیبندی هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. کفری کفری چو من چومنی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در درد چو من یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نبایدم خب دیگر. اینجا یک شعری پرمضمون است. من علاقه فهمیدم که شما از استاد شعر رو میدونید به پرگی. رحمت نظری، عشق وطن. ای جانی جانی من، جانم فدای تو، ای عشق ای وطن، جانم فدای تو. ای ریشی ریشگی، سوزی همیشگی، ای مهری بی سخن، جانم فدای تو. طوفان خون من، طغیان خون من، ای نبض زیستن، جانم فدای تو. خاکم کنی اگر، پاکم کنی دیگر، بی گور و بی کفن، جانم فدای تو. اگر شادمان نوی رو بپرسیم که شادمان نوی وطن رو تا چه اندازه دوست می‌داری؟ به چی شباهت می‌دهی؟ چی میگویی؟ به نهایت دوست می‌دارم، چون دریای بیکنار است عشق وطن. دریای بیکنار است. خب آفرین. زود زود کلمه پیشنهاد میکنم، جمله ساخته میتوانید. جمله پوره. خب وطن. وطن مقدسترین چیزی است که در حیات هر یک انسان موجود است. آفرین. مادر. مادر فرشته روی زمین، زیباترین گوهری برای فرزند است. آفرین. پدر. پدر سایبان سر، ستون خانواده. خب خاک. خاک 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 وطن از همه چیزی از همه مقدس چیزی است. مقدس. آفرین. باشد. آسمان. آسمان صاف و آسایشته کشورمان همیشه بگذار تاجیکستانی ما همیشه آسمانی صاف و بی‌غبار داشته باشد. آفرین. خب مکتب. مکتب جایی است که ما در آنجا علم میگیریم و بعد از آن انسانی کامل میشویم. خب آموزگار. آموزگار شخصی بزرگترین است در حیات انسان که ما را به راه راست هدایت میکند. خب سیب. سیب میوه بهترین است. میوه دوست داشته ترین است. باشد. امروز دورنده انا همین مدلی برنامه درخشان 36 نفر می شوید در مجموع و من باور دارم که میان این 36 نفر شما هم هستید. کوشش کنید به دستاوردهای زیادی دیگر نویل بگردید و مهمتر در زندگی رو افتاده نباشید. کوشش کنید از محبت، دانشی با ثمر استادان استفاده برید. سخنهای پدر مادر را گوش کرده راه درست زندگی رو انتخاب کرده، در آینده که می شوید شخصی بزرگ. شخصی بزرگ میشه. میخواهم در آخر آزمون مینداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت. مرحبا. من مینداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های خوب و مساعد را فراهم نمودند. وطن از نام تو آغاز گیرد، تو تنها تاجیکستان آفریدی، به دستان خدا و جان فدایی تو خط سرنوشتش را کشیدی. ببین تاریخ 100 عصره گواه است، برای تاجیکستان پیشوایی. اگر از دید انسانی بگیریم، برای کل انسان پیشوایی. کتاب فضل‌هایت را بخواندیم، مرادف بر همه نایاب‌های ورق‌های نو شاهنامه گفته، دوام رستم و سهراب‌های. به این ملت تو را اصلا خدا داد، خدا دادی خدا دادی خدا داد.
офарин, бисёр қироати олӣ. Ва имрӯз шиори тамоми тоҷикистонӣ аст. Чи аст? Тоҷикистон ба пеш. бигзор тоҷикистони мо ҳамеша ба пеш бошад. хуб, бинандагони азиз, ин буд барномаи дурахшон ки тариқи телевизиони вилояти Суғд албатта тамошо кардед. барномаи дурахшон лоиҳаи мардумӣ аст. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо, шогирди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм албатта бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд сабт шудааст. албатта ворид гардед, дархости худро гузоред. мо кӯшиш мекунем шуморо ба барномаи дурахшон албатта даъват кунем. чун мегӯянд барои инсоният ин неъмати бебаҳо саломатӣ аст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.